This conference will now be recorded. Okay. Now we have discussed like what is the difference between public IP and private IP. Any idea? What is the Public difference is between? everyone can access public access. Public. Okay. Private is within means will provide some particular IPs. Okay. See, simple answer, guys. Like whenever you want to expose your application for the internet, okay. Whenever you want to expose your port or application to internet, right? You will go ahead and create a public IP. Okay. Private IP means it's an internal application, like whoever is using your part of your project or maybe internally your team want to access your application, we can go ahead and create a private IP address for your application, they can able to access. Okay, most of the scenarios, right? Whenever you created a virtual machine, right? Basically, it's a combination of both public IP and the private IP. Okay, but private IP is a mandatory. That public is not mandatory for a virtual machine. Okay, remember, right? Whenever you are creating a public IP, right? If the user know your username and password, right? You can easily connect your system, right? That is a main disadvantage here if you are going for public IP. The private IP, right? User cannot able to connect from the internet. Okay, user will always connect via a point to site VPN based or site to site VPN based or peering based. Okay, there is we need to use VPN device to connect your virtual machine based on the private IP address. But public IP, everybody can able to connect from anywhere. If the interviewer asks the question like whenever you creating a virtual machine, the public IP is mandatory or not? It's not a mandatory for mapping your public IP to virtual machine. Okay, you can create a private IP. You can use point to site or site to site based VPNs. You can able to connect your virtual machines. Okay, that is not a problem at all. Okay, and the main important thing here is like whenever you are creating a public IP address, right, mostly we'll use for external application. External application like Ola is for external, Uber is for external. Okay, IRCTC is like external. If they want to expose your Sir, application for the that internet, like that, sir. yes, That yes. means that depends on the type of the application we are deploying in that virtual VM, right, sir? Yes, yes. Suppose if I deploy my IRC application, right? I cannot use private IP address. Users cannot able to access if you map to the private IP address. Example, load balancer, right? Load balancer have a public IP address because we are exposing that URL for the user to access from anywhere. Okay, remember, if you created a Ola application, if you manage your private IP address, user cannot able to access, right? That's why we need to expose your public IP address for the external user to access your application. That is the main advantages of public IP and private IP. Okay, suppose whenever you enable the load balancer for your virtual machine, right, we need to always use public IP address because we need to expose for multiple external users. Okay, they need to access your application. Okay, so that is security breach, right? We can use different options. We have application gateway will be there, like Azure firewall will be there, or like this one Azure front door will be there. Like different types of options will be there to protect your application. But if you want to expose your application, we need to go with public IP address. Okay, and also we have seen like yesterday class we have discussing something about NIC. What is this? Anybody have idea what is NIC? Network interface card. Every Yes, desktop I has agree, but it's purely about network interface. What is the advantage of it? What is the use of it? ప్రతి డివైస్ కి ఉంటుంది సార్ ఇది. What is the use of it? Like ప్రతి VM కు ఉంటది. What is the main purpose of this card? I'm denying like your laptop also, your whatever you are using, like the personal laptop also, NIC card will be there. What is the use it? What is the use of it? Any idea? Data transfer. Not data transfer. Anything else? Previously we discussed, right? Just now we are discussing about public IP and private IP, right? If I want to map any IP address to my virtual machine, the NIC is mandatory. Without NIC, right, you cannot map your IP address to your virtual machine. Okay, NIC is the interface
to communicate your virtual machine from the internet or internal users or external users. The NIC have the IP address need to be mapped for your NIC. Okay, remember, whenever you created a virtual machine without NIC, you cannot able to do anything. Okay, whenever you open your command prompt, right? When you open your command prompt and type for ipconfig, okay, ipconfig, you're able to get your IP address, right? Your IP4 address you are able to see, right? This is because of the NIC is already attached to my laptop. That's why I'm able to see my IP address here. Okay, otherwise no use at all. Okay, remember, NIC is a main important component while creating a virtual machine to map your IP address. Okay, remember. Like one more thing is there is, we discussed, right, last class I guess we discussed about one more option called NSGs. What is the main use of NSGs? That means what type of networks can be accessed by our VM, sir? Like No, not like that. First of all, what is the full form of NSG? network security guard, sir. Exactly, network security group. Okay, meaning is set managing your security. Purpose clear? It's going to manage your security. For what? Suppose you created a virtual machine, right? You created a virtual machine. You want to access internet to your virtual machine, right? If you block the internet port in NSG, you cannot able to access your internet inside your virtual machine. Yesterday class we discussed, if you remember, right? We have blocked 80 port, or if you block the 443 port, what happened? We got Basically, sir, inbound 80 and 443, if you do it for that VM, then there is no internet access on that machine, right? it's not internet access. It will not able to access any application through internet. Okay, if I deployed Ola application inside my virtual machine, right? If I blocked my port number 80 and 443, I cannot browse this Ola application outside of this virtual machine, right? Because you are blocking all the ports with incoming traffic. You are whatever you are browsing, like Ola.com in my local laptop. The incoming request will go to your virtual machine port number through port number 80 gani, or port number 443 gani. If those are blocked, right? You cannot, the NSG will not allow you to connect your network, your application. Okay, the main advantage of NSG is it is going to block your incoming and outgoing request to your virtual machine. If I blocked 80 port and 443 port to much virtual machine, right, user cannot able to access the application from outside of your virtual machine. Okay, remember, that's why NSG will act as a crucial role for virtual machine to block the internet traffic to your virtual machine based on the security rules. Remember, right? Basically, NSG ఎందుకు వాడతారు? To manage the inbound and outbound traffic to your virtual machine. Got it? Sir, what is inbound? Whatever the request is coming from internet to your virtual machine, that is called inbound. What is outbound then? From server to your internet, right? That is called outbound request. Okay, and then we are blocking the incoming request. See, you don't need to block any outgoing request. If you block the incoming request, right, everything is blocked. Got it? What is the main advantages of NSG? To control the internet traffic to your virtual machine based on the security rules. ఏ సెక్యూరిటీ రూల్స్ చెప్పాను కదా, 80 నెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 కానీ 443 కానీ 3389 పోర్ట్ కానీ RDP పోర్ట్. మీన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ యువర్ RDP కనెక్షన్ టు యువర్ వర్చువల్ మిషన్, వీ నీడ్ టు బ్లాక్ అంటే ఏంటి? యూ కెనాట్ ఓపెన్ 3389 పోర్ట్. Remember, right, last class we discussed about while creating virtual machine, I have opened the 3389 port because I want to connect to my virtual machine from the internet.
That's why I opened 3389 port. If I blocked it, right, I don't have access to my virtual machine to do the RDP correction. Okay. The energy basically understood, guys. What is the main use of energies? Any idea, guys? Yes, like in order to manage that inbound and outbound mainly. Security rules or security traffic. Okay, security rules ni control చేయడానికి ఎనర్జీ అనే ఉంటుంది. రిమెంబర్ గైస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు. ఎనర్జీ అంటున్నాం కదా, సి వెన్ ఎవర్ యూ మ్యాప్ యువర్ ఎనర్జీ, రైట్, యూ కెన్ మ్యాప్ ఇన్ 2 places. ఓకే, one for your subnet, remember guys, very important, and second is for your, what is this? What is this? Network interface card. Yes, you can map your energy in 2 places, one for your subnet and second for your NIC. Okay, sir, energies ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? పోర్టల్ లోకి వెళ్ళి ఎనర్జీ అని టైప్ చేయండి, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, we have a network security group and application security. This will help us for application, this will help us for backend for virtual machine. Okay, now let me go to a network security group, create a network security group. Okay, network security group name and anything, its name is I block like Karthik is my energy group. I'm creating an author of review and create. I don't have any tags in review and create. Sir, in real time we will create the portal, or we will write a code for this? See, I am telling from the beginning day itself. Again, after completion of almost 60% course, you are asking, we need to create from the portal or we need to create from the code. Other guys, any idea how we need to do? Automation. What automation? Using which tool you want to use? Which tool or which technology you want to use? Terraform, PowerShell script. So using the ARM templates. Terraform, PowerShell, ARM templates, or shell script, or bash script, or Python, whatever you require. There is no manual concept at all. Remember, I'm telling again and again, there is no manual information at all. Okay, I have created a energy, Karthik. Okay, if you observe it, right, whenever I'm opening the network security group, by default I'm able to see some security rules, inbound security rule and outbound security rule. Remember, and by default interview question, can you please tell me what are the default energy rules which is already available for energy? And now we need to tell this rule: 65000, 65001, 65500. You need to allow VNet bound, Azure load balancer, deny all bounds. You need to remember, guys, remember these port numbers. You need to remember, not port number, priorities. Okay, priorities, the name should be allow VNet bound, Azure load balancer, deny all inbound, yellow VNet outbound, yellow internet outbound, and deny all internet outbound. Okay, 65001 అంటే నీ ఇంటర్నెట్ ని నువ్వు బ్లాక్ చేయాలి అంటే, రిమెంబర్ గైస్, నీ వర్చువల్ మిషన్ కి ఇంటర్నెట్ ని బ్లాక్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు బ్లాక్ దిస్ పోర్ట్. అంటే యూ నీడ్ టు బ్లాక్ ఏ బ్లాక్? ఈ బ్లాక్, ఈ పోర్ట్ నువ్వు బ్లాక్ చేస్తే నీ వర్చువల్ మిషన్ లో ఇంటర్నెట్ అనే కథే లేదు, ఇంకా ఇంటర్నెట్ అనేది రాదు అసలు. నువ్వు గూగుల్లోకి వెళ్ళి www.google.com Google.com అంటే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, వెంటనే అడుగుతారు, ఐఎమ్ discussing about this option more, right? There is a question, if I want to block my internet traffic, what I need to do? In the outbound security rule, I need to block 65001 for internet. Okay, remember 65001 internet question ఖచ్చితంగా అయ్యి. Okay, now here if I want to add any rule అన్నప్పుడు we need to go to inbound security rule and outbound security rule. Network interface. Okay, network NIC is nothing but this one. Question. First we'll go for, yes, go ahead. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కంప్లీట్ బ్లాక్ చేసారు కదా సార్, అది బాగుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ లో
వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ VM కి యాక్సెస్ కావాలంటే ఎలా సార్? నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ లైక్ దేర్ నెట్వర్క్ టు ఈ క్లౌడ్ సర్వర్, దానికి రూల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నాం. గో టు ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ రూల్. ఓకే, ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ రూల్, దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ యాడ్. ఓకే, రిమెంబర్ దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ యాడ్ రూల్. నువ్వు ఇక్కడ చూసావా, సోర్స్ ఉంది, సోర్స్ రేంజ్ ఉంది, డెస్టినేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ పోర్ట్ నెంబర్ రేంజ్ ఉంది, ఎనీ ప్రోటోకాల్ ఉంది, ఎల్ఓఆర్ డినై రూల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ దిస్ రైట్, ఎనీ IP address, service tag, application security group. Suppose if you give the IP address, you have option to give the CIDR block range. Remember, right? I have given yesterday class. I can give the subnet CIDR block. You have put in the, remember, 10.0.0 by 24. You can give the entire CIDR block range. Means enosti overall ga 250. Enosti 2. Chapagala 256. Yeah, 256 లో 5 రిజర్వ్డ్ అవైలబుల్ కి ఎన్ని ఉంటాయి? 251. మర్చిపోకూడదు ఇవన్నీ. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఎనీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ సోర్స్ పోర్ట్ రేంజ్ ఏమి ఇచ్చాను, స్టార్ ఇచ్చా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? Hello, all IP addresses. Allow all IP address. Remember guys, allow all IP address. It's very dangerous option. If you give in the star, allow all networks, all IP address to your virtual network. Based on మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఏం IP అడ్రస్ యాడ్ చేయాలో, సింగిల్ IP యాడ్ చేయాలా, సింగిల్ IP మాత్రం యాడ్ చేయండి. ఎట్లా? 10.10.10.1. ఓకే, సింగిల్ IP అడ్రస్ యాడ్ చేయొచ్చు. అయితే బల్క్ కావాలా 24. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనకు స్టాటిక్ IP అనేది ఉండదు కదా సార్, డైనమిక్ గా మారుతుంది కదా. అంటే మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే కదా స్టాటిక్ ఒక్క IP అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి. రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్? Block, you are giving the prefix. Means almost it will be there in between 251. అంతే. ఎన్నిసార్లు డైనమిక్ గా క్రియేట్ అయినా ఈ నుంచే క్రియేట్ అవుతుంది, కొత్తగా క్రియేట్ అవ్వదు కదా. మహేందర్, is it clear? ఎస్ సార్ అర్థమైంది సార్. If you bring the prefix, right, prefix of 24, whenever you creating dynamic IP address, it will create under available IP only, right? It will not create always new one. Okay, whatever the IPs is available my network, it will pick that one and it will assign to your virtual machine or whatever. Okay, this is important point, Mahinder. Thank you. And also, like, remember, source port range means you can give the port range, like you can use 80 port, or you can use 33 port. A port nu open cheyalanukunna, or you can use 22 port, or you can use 3389 port. ఓకే, అంటే ఏ పోర్ట్ నైతే నీ వర్చువల్ మిషన్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోర్స్ పోర్ట్ రేంజ్. ఓకే, అది 80 కావచ్చు, 443 కావచ్చు, లేకపోతే సంథింగ్ ఎల్స్ కావచ్చు. మీ స్టార్ ఇస్తే ఏంటి మీనింగ్? ఏ పోర్ట్ ఆల్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చినట్టు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది 80 పోర్ట్ అని కాదు. అసలు నీకు ఇంటర్నెట్ లో ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయంటే అన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయిపోయినట్టే స్టార్ ఇస్తే. రిమెంబర్, ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. రియల్ టైమ్ లో స్టార్ ఎప్పుడు వాడకూడదు, ఇండివిజువల్ పోర్ట్స్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, డెస్టినేషన్ ఎనీ అని పెట్టచ్చు, లేకపోతే డెస్టినేషన్ IP అడ్రస్, సోర్స్ IP అడ్రస్ బోత్ సేమ్ ఉండొచ్చు. గుర్తుందా మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ చెప్పేటప్పుడు ఫైర్ వాల్ రూల్స్ లో స్టార్ట్ IP అడ్రస్ అండ్ ఎండ్ IP అడ్రస్ రెండు ఉన్నాయి. గుర్తుందా? ఎంతమంది గుర్తుంది? సీక్వెల్ సర్వర్ మన ఫైర్ వాల్ రూల్స్ పెట్టినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్టార్ట్ IP అడ్రస్ అండ్ ఎండ్ IP అడ్రస్. గుర్తుందా ఎంతమందికి? Yes, sir. Yes, sir. సేమ్ లైక్ అదే స్టార్ట్ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ కూడా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఇన్ డెస్టినేషన్ కూడా సేమ్ IP అడ్రస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఒక్క IP అడ్రస్ మాత్రం యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎనీ ఇచ్చాను అనుకో, సోర్స్ మాత్రం ఇది రావాలి, ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఇది రావాలి, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం లేదు అన్నప్పుడు ఎనీ. లేకపోతే ఇండివిజువల్ IP అడ్రస్ లేకపోతే ఓన్లీ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇవ్వాలంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఎనర్జీ ఇవ్వాలంటే ఎనర్జీ. నీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఎన్నీయా సింగిల్ IP అడ్రసా, అయితే ఎంటర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, లేకపోతే అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డ్రా చేయాలి. ఓకే, మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ నా దాంట్లో ఎనీ అనుకున్నా, ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ కస్టమ్ ట్యాగ్, ఇట్స్ నాట్ నో నీడ్ టు చేంజ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైస్. డెస్టినేషన్ పోర్ట్ రేంజ్ అని ఉంది కదా, ఈ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ రేంజెస్. ఓకే, ఈ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ అనేది షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 80. ఓకే, అంటే ఏంటి, పైన ఏదైతే సోర్స్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేసావో అదే డెస్టినేషన్ పోర్ట్ అయి ఉండాలి. రిమెంబర్,
ఎందుకంటే అదే పోర్ట్ నుంచి వస్తుంది, అదే పోర్ట్ నుంచి ఇన్కమ్ అవుట్ గోయింగ్ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 అండ్ డెస్టినేషన్ ఇస్ ఆల్సో 80. ఎనీ ప్రోటోకాల్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే రిమెంబర్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ? Remember guys, in real time I'll give an example. Okay, okay, suppose from 100 to 1000. Okay, remember. Hello. Will start. Remember, Hello. 100. Suppose example, 100 is the lowest priority. Hello. Suppose 1000 Hello. rule I have added. Hello. Sir. Hello. Are you guys able to hear me? లేదు సార్, మీ వాయిస్ సార్ మీ మొత్తం వాయిస్ మొత్తం బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ Are you అవుతుంది able to సార్. hear me now? Okay, ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి. how is it now? ఓకే ఓకే సార్. How is it now? ఓకే సార్. Okay, what I'm telling is I'm discussing about priority, right? Priority అంటే ఏంటి? Remember, right? Priority అంటే ఏంటంటే lowest is the highest priority. Okay, highest priority is the lowest priority. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏమంటున్నానంటే, ఇప్పుడు 100 అనే ప్రయారిటీతో 80 పోర్ట్ ఓపెన్ చేశాను. 80 పోర్ట్ ఓపెన్ అంటే సెక్యూరిటీ రూల్ ఓపెన్ చేశాను. నేను 1000 లో ఏం చేశానంటే 80 పోర్ట్ బ్లాక్ చేశాను. సేమ్ రూల్ 80 పోర్ట్ ని ఓపెన్ చేశాను, బ్లాక్ చేశాను. నా మై నెట్వర్క్ ఏ రూల్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది? 100 రూల్స్. 100. లోయెస్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. రిమెంబర్ సార్, మా దాంట్లో 80 పోర్ట్ రూల్స్ రెండు ఓపెన్, ఇన్బౌండ్ పోర్ట్లు రెండు ఓపెన్ లో ఉన్నాయి, ఒకటే ఓపెన్ లో ఉంది, రెండోది బ్లాక్ లో ఉంది అంటే ఏదైతే ప్రయారిటీ లీస్ట్ ఉందో అదే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. రిమెంబర్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ప్రయారిటీ గురించి కంపల్సరీగా. జస్ట్ ఇదేంటి అంటే నేమ్ లైక్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్ 80, ఇన్బౌండ్ పోర్ట్ 80. జస్ట్ నీకు గుర్తుంచుకోవడానికి. ఇప్పుడు ప్రియారిటీ లేవు కదా సార్. హలో, which added my security rule. yes సార్ ఇప్పుడు ప్రియారిటీ ఎందుకు లేదు? ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రయారిటీ ఆల్రెడీ. అంటే ఒకటే కదా సార్ ఉంది. నేను అంటుంది ఏంటి అంటే, నేనేమంటున్నాను, ప్రయారిటీ లో నుంచి లో ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో రోల్ క్రియేట్ చేస్తే ఏ రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది? 101. ఇంకో రూల్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ 102. లైక్ వైజ్ ఇట్ విల్ గో టు till 1000. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, 100 రూల్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఓపెన్ చేశా, 102 రూల్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 బ్లాక్ చేశా. ఏది తీసుకుంటది అని మై క్వశ్చన్. 101 తీసుకుంటా. 101 కాదు, 100 కదా. ఏ తక్కువగా ఉంటే అది తీసుకుంటుంది అని చెప్పారు కదా సార్. అది ఏది తక్కువగా ఉందో అది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇందాక మన అదే చెప్తుంది. which is the lowest one is the highest priority, which is the highest one is the lowest priority. Remember? సార్ ఇంతకు ముందు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు చూడండి, సోర్స్ పోర్ట్ 80 అయితే డెస్టినేషన్ పోర్ట్ కూడా 80 తీసుకోవాలని. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మామూలు సోర్స్ పోర్ట్ ఒక నిమిషం, నేను అక్కడికి వెళ్తున్నా. ఇదేంటి మనకి ఇన్బౌండ్ రూల్ గుర్తుందా అందరికి? గైస్ ఫాలో అవుతున్నారా? దిస్ ఈస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ టిల్ నౌ, ఇట్స్ ఇన్బౌండ్ రూల్. హలో, ఆర్ యు గైస్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? yes sir. Now we are going into outbound rule. Let me discuss this also. Let me ask, you can ask the questions later. Now previously I opened the port number 80 in the inbound rule, right? Same port number I need to open here. Outbound rule లో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ ఇష్టం, IP address సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి డెస్టినేషన్ ఎనీథింగ్ లైక్ యూజ్ IP address port anything.
Like you can use protocol, same thing, what we discussed till now, the same thing, priority, you can set, and finally you can add the rule. ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ లో ఏదైతే పోర్ట్ అనేబుల్ చేసావో అదే పోర్ట్ అవుట్బౌండ్ లో కూడా ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి, నేను మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి, ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి అంటున్నాను మీకు గుర్తుందా? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యా, నా వర్చువల్ మెషిన్ కనెక్ట్ అయ్యావో, ఏదైనా సపోజ్ ఏదైనా క్వెరీ రాసావు, దీని నుంచి ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ అయింది, ఈ అవుట్పుట్ నీకు వెళ్ళాలి అంటే అన్నప్పుడు మాత్రమే అవుట్ బౌండ్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. అవుట్ బౌండ్ అంటే ఏదైనా అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ కనుక నీకు మళ్ళీ బ్యాక్ కి రావాలి అంటే అవుట్ బౌండ్ రావాలి, లేకపోతే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఇన్నఫ్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ నేను బ్రౌజ్ చేయడానికి అవుట్ బౌండ్ రిక్వెస్ట్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసే వర్చువల్ మెషిన్ లో దానికి నాకేం అవుట్పుట్ అవసరం లేదు, నాకు ఒక పేజ్ లోడ్ అవ్వాలి అంతే. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అవుట్ బౌండ్ రూల్ ఫర్ 80 or 443 port for outbound rule for 443. జస్ట్ ఏదైతే సీక్వెల్ క్వరీ ఉంది, సపోజ్ సీక్వెల్ ఉంది, సీక్వెల్ లో మనం ఏం చేయాలి, 1433 అనే పోర్ట్ ని ఇన్బౌండ్ లో ఓపెన్ చేయాలి, అవుట్ బౌండ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఎందుకంటే whenever the user is hitting your SQL server, they will write some queries, select star from table name అన్నప్పుడు whatever the output is coming in the select query, that need to be published for the user అన్నప్పుడు we'll go for 1433 is outbound rule. Now you can ask me questions. ప్రియారిటీలో ఒక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు Yes. లోయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ హై టాప్ ప్రియారిటీ అన్నారు కదా సార్. Yes, అంటే lowest number is, yeah, exactly. 100 is the, like 100 is the highest priority. మీనింగ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 1 సార్ అట్లా? No, this false claim 100, right? Just now we created. Yeah, true, but if I want to do it 1 also I can give it, right? Let me try. You are asking one question, right? Let me clear that as well. Now you are giving 1, right? What happened? Let's see. Yavantundi? Oh, start from 100. Priority must between 1000 to 4096. That's it. Oh, okay. I thought it till 6000, 65,000 I was. No. This is the default ports. Actually, our secure, these are the default rules. I'm talking about security rules now. Remember, whatever 80 port is not a default port, right? It's a security rule. Security rule in between 100 to 4096. Okay. I hope it's clear. Let me Yes. clear. Yeah, it's clear. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏది క్రియేట్ చేసినా 100 తర్వాత నుంచే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, నా ఒక్కసారి మన దగ్గర వర్చువల్ మిషన్ ఉంది కదా, వర్చువల్ మిషన్ ఉంది కదా మన దగ్గర. లెట్ మీ గో టు వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు వర్చువల్ నెట్వర్క్. వర్చువల్ నెట్వర్క్. అయ్యో, let me go ahead and create a virtual machine better. Okay, clear understanding. Okay, virtual machine. Okay, I'm not discussing anything now. I'm creating very quickly VM1, not zero. I'm not using no infrastructure dependency. That's fine. Using US 22 R2 data center, anything is fine. Just I want to log into my instance. Okay, low priority will go. It's already there. Okay, we'll go with the first one only. Okay, test account. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసినవే. Bear with me. I want to highlight one more point here. That's why I'm doing this. Okay. Okay. Public IP inbound port. See, we are opening the port number enta. మీరు చూస్తున్నారా? 3389. I don't want to do this. Okay, everything is blocked. I don't have anything. Now networking. I don't want to use network. I'm using networking call Ola NE demo. Okay, let me use this Ola NE demo VNet. Okay, remember this virtual network is very, very important, and subnet is very, very important. We'll discuss. Okay, review and create.
It's creating network security group and public IP. Okay, తర్వాత virtual network. Okay, network interface. Remember NIC. And it's creating virtual machine. Let me go to virtual network first. Okay, let me go to virtual machine, virtual network. Inside this virtual network, have you seen this option? Network interface, and it's mapped over. Hey, what is this? Hello, are you guys able to hear me? Yes, sir. What is this? నెట్వర్క్ అదే ఎన్ఐసి అని చెప్పారు కదా సార్. Yes, network interface card. Okay, it's mapped my IP address, right? The network interface card, there is IP is mapped. Which IP is mapped? Which VM IP is mapped? Now, remember, right? How many, like if I given the CIDR block range by 24, right? How many IP address will able to map to my subnet? 251. అంటే -5 కాబట్టి 251. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నా వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు? 251 సార్. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడవా? నీ వాయిస్ నాకు వినపడట్లా. 251 ఉండొచ్చు కదా సార్. 251 ఉండొచ్చా? షూర్. నేను -1 అంటున్నా. ఎన్ని ఉంటాయి? ఓకే, 250. సార్ చూద్దామా ఉన్నాయా లేవో? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎస్ సార్. ఆ ఒకటి ఎడిపోయింది మరి. ఈ ఒకటి ఎటు వెళ్ళింది? It's a default IP already mapped, sir. That one. Exactly. Just now we have created one virtual machine, right? For this virtual machine, we read a IP. IP. That IP is nothing but this IP. If I created a new virtual machine with the same virtual network, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 249. 249. Okay, perfect. Okay. Now, ఇప్పుడు ఇందాక ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుంది కదా అందరికి? ఎస్ సార్. Okay, let me go to my subnet. Remember guys, I'm going to my virtual network. Under subnets, there is an option called default subnets. Okay, there is an option here. If you remember this option, okay, remember, right? Network security group we have discussed just now. Can you open this? Are you able to see your network security group? Yes sir. Just now we created, right? Karthik, remember? Yes sir. Let me add and say what happened. Now what happened, tell me? We are adding that networks NSG to our networks. Our network కాదు, our subnet. Remember? Yes, sir. అంటే ఎన్ఎస్జి యూ కెన్ మ్యాప్ దట్. ఏ లెవెల్లో మ్యాప్ చేయొచ్చు ఎన్ఎస్జిని? సబ్నెట్ లెవెల్లో. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫస్ట్ పాయింట్. ఇందాక మనం రెండు వేలు మ్యాప్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఫస్ట్ సబ్నెట్ లెవెల్లో. క్లియరా? ఓకే, అర్థమైందా? ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను? సబ్నెట్ లెవెల్లో చేయొచ్చు అండ్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ చేయొచ్చు చెప్పాను కదా. Yes sir, yes sir. ఇప్పుడు నేను పోర్ట్ నెంబర్ 80 బ్లాక్ చేశా. అవునా, గుర్తుందా? పోర్ట్ నెంబర్ 3389 అనేది బ్లాక్ చేశా, గుర్తుందా? ఇందాక ఎన్ఎస్జి వర్చువల్ మిషన్ లో. Yes sir, VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ చేశారు సార్. అవును కదా. లెట్ మీ గో టు వర్చువల్ మిషన్, రైట్? ఓకే, go to networking. Virtual machine blades loki ella, there is option called networking. Inside this networking, I am able to see my energy chustuna. కార్తిక్ ఎనర్జీ సార్. కార్తిక్ ఎనర్జీ చూస్తున్నానా? ఇదే కదా, అప్పుడే కదా మనం మ్యాప్ చేసింది, గుర్తులేదు అందరికి? Yes sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్త రూల్ యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ యాడ్ అవుతున్నట్టు? ఎనర్జీలో యాడ్ అవుతున్నట్టేగా. Yes sir. Okay. Yes sir. Now go to inbound rule. Now I'm adding any IP address, a port number, source port number I'm using 338, sorry,
port range 3389. I'm using anything is fine, any protocol, hello, that's fine, priority 110, that's fine, okay, add. ఇప్పుడు నేను ఇందాక నేను క్రియేట్ చేయాల, ఇప్పుడు 3389 పోర్ట్ ఓపెన్ చేశా, రిమెంబర్. ఇప్పుడు నా VM కి RDP చేయొచ్చా చేయలేనా? చేయొచ్చు కదా సార్. అందరిని అడుగుతున్నాను, ఒకళ్ళని కాదు. చేయొచ్చా చేయలేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఎలా చేయొచ్చు? ఓవర్వ్యూలోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ IP అడ్రస్ తీసుకొని, మీకు తెలుసుగా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ తెలుసుగా తెలీదా? కనెక్ట్ కొట్టేసి డౌన్లోడ్ RDP కొట్టేసి క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ విత్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Okay, okay. అదే ఇప్పుడు నువ్వు 3389 కానీ 80 పోర్ట్ కానీ బ్లాక్ చేయాలంటే ఈ రెండు రూల్స్ ని డిలీట్ చేయాలి. రిమెంబర్, ఎట్లా డిలీట్ చేయాలి? 3 డాట్స్ మీద డిలీట్. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకి వర్చువల్ VM ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు 3389 పోర్ట్ ఓపెన్ చేయకపోయినా సరే, ఆఫ్టర్ VM creation also in the network section you can able to enable that whatever you require ports, 3389 కావచ్చు, 22 కావచ్చు, త్రూ ఎనర్జీస్. ఇది ఎనర్జీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వి హావ్ మ్యాప్డ్ ఫర్ కార్తిక్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సేమ్ ఇప్పుడు ఇంకొక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేశా. ఏ సబ్నెట్ లో? డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ లోనే ఇంకొక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేశా. మిషన్ నేమ్ వచ్చేసి VM2. ఓకే, ఇప్పుడు VM2 లో ఇవే రూల్స్ ఉంటాయా? ఓన్లీ 3 రూల్స్ ఉంటాయా? ఓన్లీ ఆ 3 రూల్స్ ఉంటాయి సార్. Either you can ask, you can listen my question carefully. See, VM1 I have created. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం VM1 ని? డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ లో క్రియేట్ చేసాం. అగ్రీ? Yes, sir. అంతే కదా. డిఫాల్ట్ సబ్జెక్ట్ లో ఓవరాల్ గా 251 ఉన్నాయి, -1 అయింది, అంతే కదా. 250 ఉన్నాయి IP అడ్రస్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, సేమ్ అదే సబ్నెట్ లో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ VM2. ఈ ఎనర్జీ వర్తిస్తుంది సార్ VM2 కి. Exactly, I want to highlight that point here. Like, see, you are mapped your energy for your subnet level. Remember, not for the VM level. You got my point? Sir. You are mapped your network security group under your subnet level. Subnet level లో 251 ఎన్నైతే IP అడ్రస్ ఉన్నాయో అన్ని IP అడ్రస్లకి ఎనర్జీ ఈజ్ మ్యాప్డ్. ఇప్పుడు సింపుల్ సబ్నెట్ లెవెల్లో yes sir. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ ఫోల్డర్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చా, పేరెంట్ ఫోల్డర్ కి ఒక యాక్సెస్ ఇచ్చా. నువ్వు లోపల ఉన్న ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేయగలవా లేదా? Yes, sir. We can access. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, పేరెంట్ ఫోల్డర్ అంటే సబ్నెట్ లెవెల్లో నేను ఎనర్జీని యాడ్ చేశా. Yes, sir. We can access. అంటే లోపల ఉన్న ఎన్ని IP అడ్రస్ ఉన్నా యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, రైట్? ఎనర్జీ యాడ్ అవుతుందా యాడ్ అవుదా? సార్ రిసోర్సెస్ మళ్ళీ సపరేట్ గా ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయగలమా సార్? రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు ఇదే ఎనర్జీ వాడుకోవచ్చు కదా అదర్ రిసోర్సెస్ కూడా. ఓకే, సేమ్ కదా, సేమ్ రూల్స్ ఉంటే సేమ్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నాకు ఈ రూల్సే ఉండాలి అనుకుంటే ఈ ఎనర్జీ వాడుకోవచ్చు కదా. అదర్ దాన్ దిస్ రూల్స్ ఎక్కువ కావాలంటే కొత్త ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయి. ఒక VM కి మనం ఎనర్జీస్ మోర్ దెన్ 1 క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్? Yes, you can go ahead and add your multiple energies. No rule at all. I'll give an example. See, ఇందాక మీరు క్లియర్ గా వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ కావాలి, VNet కావాలి, VNet లోపల సబ్నెట్ కావాలి, సబ్నెట్ కాకుండా ఇంకోటి NIC కావాలి. గుర్తుంచుకోండి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నీ VNet కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం మనం? Inbound క్లాస్ లో port. చెప్తాం. సబ్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిందండి. త్రూ సబ్నెట్, రిమెంబర్ మళ్ళా చెప్తున్నాను, త్రూ సబ్నెట్ వి విల్ కమ్యూనికేట్ టు యువర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. నేనేమంటున్నాను, ఈ సబ్నెట్ లోనే ఎనర్జీకి మ్యాప్ చేశా.
ఈ సబ్నెట్ కి ఎన్ఎస్జి మ్యాప్ చేశారు. ఈ సబ్నెట్ లోపల మనకి 251 ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీని లోపల VM1 ఇక్కడ క్రియేట్ చేశా, VM2 ఇక్కడ క్రియేట్ చేశా, VM3 ఇక్కడ క్రియేట్ చేశా, VM4 ఇక్కడ క్రియేట్ చేశా, VM5 ఇక్కడ చేశా, అట్లాగా 250 VMs ని క్రియేట్ చేశా ఈ సబ్నెట్ లో. ఈ 250 VMs కి ఈ ఎనర్జీ అప్లికే అవుతుందా? సేమ్ నెట్వర్క్ అన్నిటికీ అవుతుంది. అవుతుంది సార్, అప్లికబుల్. సేమ్ నెట్వర్క్ అంటల్లా, మళ్ళా తప్పు చెప్తున్నాం మహిదర్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సేమ్ సబ్నెట్. సారీ సార్, సబ్నెట్. రిమెంబర్, చిన్న చిన్న పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్ లో. ఓకే, రిమెంబర్. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మ్యాప్ ఏ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఫర్ మై ఎన్ఐసి. సారీ, ఇక్కడ కూడా మన ఎన్ఐసికి డిఫరెంట్ ఎనర్జీ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ సేమ్ ఎనర్జీ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. రిమెంబర్, గాట్ ఇట్? 2 లెవెల్స్ లో చేసుకోవచ్చు. చూద్దాం అది కూడా. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్, నెట్వర్క్ ఈ ఎన్ఐసి కామన్ కన్ఫర్మ్ గా క్రియేట్ చేయాలా సార్? అసలు ఎన్ఐసి లేకుండా ఐపీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవ్వదు. నీ విఎం కి నువ్వు ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొట్టాం కదా, ఈ ఐపీ కాన్ఫిగ్ లో ఏముంటది? ఐపీ అడ్రస్ మ్యాప్ అయి ఉంటది. చూడండి, ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ ఏ మ్యాప్ అయింది? ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ లో ఏ మ్యాప్ అయింది? నా ఐపీ అడ్రస్. Without NIC, I cannot able to map any IP address to my virtual machine. Okay, sir. If you're trying to delete this IP address, right, you cannot able to delete, because what happened? This is mapped for your virtual machine. First virtual machine delete chesi tarvata idi delete cheyant anedi. If you're trying to delete this, let's see. It will throw exception because this NIC is used by one of the virtual machine. First, go ahead and delete that virtual machine and try to delete this. సార్, ఏ విఎం కి మ్యాప్ అయిందని మనకి ఎలా తెలిసింది? ఇక్కడ నీకు క్లియర్ గా ఇచ్చాడు, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. ఇక్కడ అటాచ్డ్ టు ఉందా? ఉంది కదా, ఇప్పుడే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది VM1. సార్, ఇంతకు ముందు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు చూడండి సార్, అంటే ఈ డిఫరెంట్ ఎన్ఎస్సీస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని. సార్, ఇప్పుడు అట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏం కాదా సార్? ఒక పాయింట్ నేను హైలైట్ చేయాలి ఇక్కడ. డిఫరెంట్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్ కాకుండా, దీంట్లో ఉన్న రూల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎడిషనల్ రూల్స్ కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్. నాకు దీంట్లో ఉన్న రూల్స్ సరిపోతాయి అనుకుంటే ఇది ఎనర్జీ వాడతాం. I want to give one more important point here. Suppose నీ దగ్గర ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీ దగ్గర 20 వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. రిమెంబర్ గైస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రియల్ టైమ్ సినారియో. 20 వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 20 వర్చువల్ మిషన్స్ సేమ్ సబ్నెట్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, రిమెంబర్ సేమ్ సబ్నెట్. కస్టమర్ అంటున్నాడు, క్లియర్ గా వినండి, కస్టమర్ అంటున్నాడు దీనిలో 2 VMs కి మాత్రం 80 పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి, మిగిలిన 18 VMs ఏదైతే ఉన్నాయో ఓన్లీ 3389 పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి. Remember, you understood my question? I have 20 virtual machines within the same subnet. Inside this subnet, I have 20 virtual machines, right? I need to enable the port number 80 for 2 virtual machines, and I need to enable 3389 port for 18 virtual machines. In this scenario, what is the approach I need to select? టూ ఎనర్జీస్ క్రియేట్ చేయాలి సార్ మనం. అంటే మామూలుగా అప్పుడు 18 వర్చువల్ నెట్స్ కి ఒకటి, 2 కి ఒక ఎనర్జీ సార్. 2 ఎనర్జీస్ క్రియేట్ చేయాలి, 18 ఎనర్జీస్ అవసరంలా, రెండే ఎనర్జీస్ కావాలి. అంటే 18 వర్చువల్ నెట్ కి ఒకటి, 2 వర్చువల్ మిషన్స్ కి ఒకటి. నో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మహేందర్. 18 వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? వర్చువల్ నెట్ అంటే 18 వర్చువల్ మిషన్స్ సార్ నేను చెప్పేది. ఎగ్జాక్ట్లీ 3389 పోర్ట్ అని చెప్తున్నాను సార్. 3389 పోర్ట్ కి ఒకటి, ఇంకొకటి 80 పోర్ట్ కి ఇంకొకటి అని చెప్తాను సార్. ఓకే,
ఇప్పుడు 3389 అనే పోర్ట్ 18 వర్చువల్ మెషిన్ కి ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అది మామూలుగా నీకు అర్థమైన కాన్సెప్ట్ అది ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు నేను నేను ఈ కాన్సెప్ట్ అచీవ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అంటే 18 వర్చువల్ మిషన్ కి నా సేమ్ సబ్నెట్ లో ఉన్న 20 వర్చువల్ మిషన్స్ లో 18 వర్చువల్ మిషన్ కి 3389 అనే పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి. రిమైనింగ్ 2 వర్చువల్ మిషన్స్ కి మాత్రం పోర్ట్ నెంబర్ 80 అనేది అనేబుల్ లో ఉండాలి. ఇన్ దిస్ సినారియో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్? సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. Subnet లో range different IP addresses we can do it, sir. నో అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కరెక్ట్ గా ఆ ఇష్యూ మీద నుంచొని అంతా ఎదుగుతున్నారు. ఆ ఇష్యూ కరెక్ట్ గా దాని మీద నుంచొని ఎదుగుతే ఏం కనపడదు. కొంచెం కిందకు చూడండి, కనిపిస్తుంది. ఒక దాంట్లో ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్ 80కి అలౌ చేస్తారు. నేను క్లియర్ గా మీకు ఇందాక 2 పాయింట్స్ హైలైట్ చేశాను. ఎన్హెచ్జిని ఎన్ని ప్లేసెస్ లో అనేబుల్ చేయొచ్చు? 2 places. 2 లెవెల్స్ లో ఏంటి సబ్నెట్ ఏంటి? లెవెల్ ఒకటి, సబ్నెట్ సబ్నెట్ లెవెల్ ఒకటి, NIC. లెవెల్ ఒకటి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, పోర్ట్ నెంబర్ 3389 అనే పోర్ట్ ఎన్నిటికి అనేబుల్ లో ఉండాలి? 18. ఓకే, ఈ 18 వర్చువల్ మిషన్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు? చెప్పాలి. సబ్నెట్ లెవెల్లో ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయొచ్చు సార్. సబ్నెట్ లెవెల్లో ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా 20కి వెళ్ళిపోతుందిగా. ఓకే, ఎస్ సార్, ఎస్. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? మనం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ నీకు ఆప్షన్ కనిపించట్లా ఎలా చేయాలి అనేది సబ్నెట్ లెవెల్లో. అవునా కాదు? క్లియర్ కదా? బ్లాక్డ్ కదా? అవునా, బ్లాక్డా కాదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఐసిలో ఓపెన్ చేయగానే దిర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్ కి ఎన్ని ఎన్ఐసిస్ ఉంటాయి? వర్చువల్ మిషన్ కి ఎన్ని ఎన్ఐసిస్ ఉంటాయి? ఒకటే ఉంటుంది కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నా దగ్గర 20 వర్చువల్ మిషన్ కి ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటి ఉంటుందా, 20 ఉంటాయా? 20 ఉంటాయి. 20. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రతి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డులోకి వెళ్ళి ఎన్హెచ్జిలోకి వెళ్ళి 18 వర్చువల్ మిషన్ కి ఏమో ఒక ఎన్హెచ్జి యాడ్ చేస్తాం, ఇంకొక 2 వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ కి ఏమో ఇంకొక ఎన్హెచ్జి యాడ్ చేస్తాం. క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు అంతా మనం ఎన్ఐసి లెవెల్స్ లో చేసుకోవాలి అంతే కదా సార్? ఎనర్జీ లెవెల్లో చేస్తే అన్నిటికీ అప్లైపోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎన్ఐసి లెవెల్లో చేసుకోవాలి వెళ్ళి. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎనర్జీలో చేస్తే 20కి అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం లెవెల్ కిందకి వెళ్ళి ఎన్ఐసిలో వేసుకుంటాం అంతే కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు దారికి వచ్చావు మహేందర్, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అంతా ఎనర్జీ గురించే. ఇదంతా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పామో ఇదంతా ఎనర్జీయే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ కాన్సెప్ట్ వి ఆర్ డిస్కస్డ్ హియర్. ఓకే, నౌ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ హియర్? అదర్వైజ్ విల్ గో ఇంటూ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరింగ్. ఓకే, పీరింగ్. మనకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ మనం మళ్ళీ చెప్పట్లే. స్టాటిక్ ఐపీ గురించి, డైనమిక్ ఐపీ గురించి తెలుసు కదా. వాటి ఎప్పుడు స్టాటిక్ ఐపీ వాడాలి మనం ఫస్ట్ లో చెప్తాం. స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండే ఐపీ సార్.
ఎగ్జాక్ట్లీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. డైనమిక్ ఐపీ అంటే కీప్ ఆన్ నవీన్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? నవీన్, are you there? Have you understood this previous concept? Yes. నాకు ఒక్క డౌట్ ఉండే సార్, వీనెట్ చెప్పారో లేదో తెలియదు, అది కవర్ అయిందా సార్ దాంట్లో? ఈ వీనెట్ లోపలే కదా ఈ అడ్రస్ స్పేస్, ఈ సబ్నెట్స్, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఎన్ఎస్జీస్, ఎన్ఐసిస్, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కి 1 వీనెట్ అన్నట్ట సార్? కాదు, రిమెంబర్ గైస్, అలా క్వశ్చన్ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ కాదు, నీ ప్రాజెక్ట్ లో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ వీనెట్స్. నో రిస్ట్రిక్షన్ అట్ ఆల్, ఎవరు ఆపట్లేదు. మల్టిపుల్ వీనెట్స్. ఈ వీనెట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అసలు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తావు నీకు ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నావు? ఒక యాప్ సర్వీస్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే ఒక వర్చువల్ మిషన్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నావా? సార్ ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటున్నాడు, మరి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్? వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉందో స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో? మనం రిసోర్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే వీనెట్ లోనే కదా సార్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. నెట్వర్కింగ్ వీనెట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తావా? అదే సబ్నెట్ లో సార్. లైక్ సి ఇన్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్, రైట్? ఇదేంటి అని చెప్పాను అసలు. వర్చువల్ నెట్వర్క్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను నేను క్లాస్ లో? ఇట్స్ ఏ ఓన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని చెప్పాను, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లోపల నేను ఏం చేస్తున్నాను? వెబ్ యాప్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ డేటాబేసెస్, ఎనీథింగ్. ఇంకా నేను అన్ని చెప్పట్లేదు, గుర్తుంచుకోండి ఒక 4 కాన్సెప్ట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ ఉంటాయి వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి నా సీక్వెల్ సర్వర్ కి నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ నుంచి చేయగలనా? We need to use one of the concept called వీనెట్. వీనెట్స్ కాదు, VPN. ఓకే. VPN ద్వారా ఆ VPN కనెక్ట్ అయ్యి ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు మై వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఐ కెన్ డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ టు వెబ్ యాప్, సీక్వెల్ సర్వర్, డేటాబేస్, ఏదైతే అది. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాలి వీనెట్స్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఎప్పుడు వాడతాం? నెట్వర్క్ గురించి, సెక్యూరిటీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతుంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, రిమెంబర్. ఇప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్ లో 1 ఉంటాయా 2 ఉంటాయా అనేది నీ ప్రాజెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ దాన్ని ఏమంటారంటే సొల్యూషన్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లోపల దే విల్ గివ్ లైక్ హౌ మెనీ వర్చువల్ నెట్వర్క్ యూ రిక్వైర్డ్, అండర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ హౌ మెనీ సబ్నెట్స్ యూ రిక్వైర్డ్, అండర్ సబ్నెట్స్ హౌ మెనీ NICs రిక్వైర్డ్, అండర్ NICs హౌ మెనీ NSGs is required. Like everybody they will give inside your solution design document. No need to worry about like one subscription కి 1 వీనెట్ ఉండదు. అసలు ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక ఇల్లు రెంట్ తీసుకున్నావు అంటే ఒకళ్ళే ఉండొచ్చా లేకపోతే ఒక 10 మంది ఉండొచ్చా? ఓనర్ ఎంతమంది చెప్తే అంతమంది ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఓనర్ ఎవరు? కస్టమర్. ఐ అగ్రీ. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నువ్వు రెంట్ ఎవరికి పే చేయాలి? సబ్స్క్రిప్షన్ ఓనర్ నువ్వే. నువ్వు యాక్చువల్గా యూ నీడ్ టు పే ఫర్ రెంట్, రైట్? ఎవరు పే చేయాలి? కస్టమర్. ఇప్పుడు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఓనర్ ఎవరు? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఓనర్ ఎవరు? మైక్రోసాఫ్ట్. కస్టమర్ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ మనకి ఎవరు ఇచ్చాడు? మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ది సబ్స్క్రిప్షన్. వీ నీడ్ టు పే ద కాస్ట్ ఫర్ ఎవరికి పే చేయాలి? మైక్రోసాఫ్ట్ కి. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అంటున్నాడు మీరు యూటిలైజ్ చేసిన కొద్దీ నేను ఛార్జెస్ చేస్తాను అంటున్నాడు. అంతే కదా. అంతేగాని ఎక్కడైనా ఆపుతున్నాడా? ఎక్కడైనా బ్లాక్ చేస్తున్నాడా? అంటే ఒకటే సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయి, ఒకటే వీనెట్ క్రియేట్ చేయి, ఒకటే ఎనర్జీ క్రియేట్ చేయి. బేసికల్ సార్ వీనెట్ కాన్సెప్ట్ అంటే మీన్ వీనెట్ అంటే ఇట్లా DB ఉంటే DBకి ఒక వీనెట్ ఆర్ అట్లా కాదు. అది మళ్ళా చెప్తున్నా, అది అన్ని ఒకటే. నేను అంటున్నాను ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ డిఫరెంట్ అయింది నవీన్. లైక్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒకటే వీనెట్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లో 3 ఉండొచ్చు వీనెట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే ఏ బేస్ మీద మనం క్రియేట్, లెట్ మీ పుట్ వన్ సార్, ఏ రిక్వెస్ట్ మీద మనం యాక్చువల్గా మల్టిపుల్ వీనెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సార్? ఏ రిక్వెస్ట్ మీద అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వర్కింగ్ ఫర్ 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా ఒకటే వీనెట్ సరిపోయింది.
బట్ నీ ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అంటాడు, నాకు యూఐ ఒక సబ్నెట్ లో ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ చేయి, బ్యాక్ ఎండ్ ఇంకో వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ చేయి టు సెక్యూరిటీ పర్పస్ అంటాడు. అన్నప్పుడు ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇది క్రియేట్ చేయాలి, ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకో వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడేమో వెబ్ యాప్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఇక్కడేమో సీక్వెల్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 2-tier అప్లికేషన్. బేసికల్ గా మనకు ఆన్ ప్రిమ్ లో వీలాన్ కాన్సెప్టా సార్? అర్థం కాదు. ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో వీలాన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది వర్చువల్. నో VLAN. అట్లా కాదు. నో, వీలాన్ కాన్సెప్ట్ కాదు. నేను ఏమంటున్నా అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి డిసైడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ఇప్పుడు యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ Azure నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకుందాం. Azure నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ VNet అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ లోకి వెళ్దాం. మనకి రియల్ టైంలో ఇదిగో ఎవరైనా సరే, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే మనకి ఈ డిజైన్ ఇస్తారు. ఓకే, ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇది ఒక డిజైన్. ఈ డిజైన్ మనకి షేర్ చేస్తారు కస్టమర్. షేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కింద బోటంలో ఎన్ని వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి? బోర్డర్ చూశారు కదా, చివర చుట్టూతా ఓన్లీ ఒకటే సార్. ఓన్లీ ఒకటే వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో ఏమున్నాయి? అవైలబిలిటీ సెట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ సెట్స్ ఉన్నాయి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉన్నాయి, ఎనర్జీస్. ఒక్కొక్క సబ్నెట్ కి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంది. అంటే ఒకటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్ 1, సబ్నెట్ 2, సబ్నెట్ 3, సబ్నెట్ 4 అండ్ సబ్నెట్ 5. సబ్నెట్ 1 వచ్చేసి వెబ్ టైర్, అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి. బిజినెస్ టైర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బిజినెస్ టైర్ అంటే ఏంటి? ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ, యూజర్స్ హిట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డేటా టైర్. ఓకే, అర్థమైందా? ఈ విధంగా మనకు ఒక డిజైన్ వస్తుంది. ఆ డిజైన్ ప్రకారం మనం డిసైడ్ అవ్వాలి ఎన్ని వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఎన్ని సబ్నెట్స్, ఎన్ని ఎనర్జీస్, ఎన్ని అవైలబిలిటీ సెట్స్, ఎన్ని సర్వర్స్, ఎన్ని వర్చువల్ మిషన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అవైలబిలిటీ సెట్ లో ఎన్ని VMs అన్నాడు? ఎన్ని వర్చువల్ మిషన్స్ అన్నాడు? 1, 2, 3. అంటే ఈ విధంగా మనకి ఆర్కిటెక్చర్ షేర్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ we need to create the resources. Understood, Naveen? Yes sir. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని అనేది మనం డిసైడ్ చేయలేం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 2. సరిగ్గా చూడు. ఇది ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్, మొత్తం 3 సార్. వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఇది ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్. 4 ఎక్కడ ఉన్నాయి? 3 సార్. 3 హబ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, స్పోక్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, స్పోక్స్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లోపల డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. గేట్వేస్ అని, లైక్ జంక్ బాక్స్ అని, ఒక వర్చువల్ మిషన్. జంక్ బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ మిషన్ అంతే. ఈ వర్చువల్ మిషన్ కి ఒక ఎనర్జీ, ఒక వర్చువల్ మిషన్ కి ఇంకొక ఎనర్జీ. ఓకే, ఇట్లాగా యాక్టివేట్ లైక్ అవైలబిలిటీ సెట్ కి ఇంకొక ఎనర్జీ. లైక్ వైజ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? I hope it's clear. Naveen? Yeah, clear sir. Jump box అని పెట్టిరు కదా సార్, అది జస్ట్ అండ్ VM అనేనా లేకపోతే జంప్ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ వేరే సార్? No, జంప్ బాక్స్ కాన్సెప్టే. ఈ జంప్ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వర్చువల్ మిషన్ లోపల ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిమోట్ టు రిమోట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ రిమోట్ యువర్ నెట్వర్క్. Okay, we will continue this peering concept. Will continue tomorrow, guys. Like please be practiced. Tomorrow onwards, we are going to start one more concept that is called peering. Very, very important. Then next we'll go for point to site. Next go for site to site. Very, very important, guys. Be practiced. In చెప్పిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోండి. Remember, very, very important. That's it, guys, for today. Meet you tomorrow.